오늘 읽을 본문은 마가복음 우리가 7장을 읽게 되는데 오늘 마가복음 7장 1절부터 5절까지만 제가 읽어드립니다. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 6장으로 가 있네요. 7장이네요. 바리새인들과 또 서기관 중 몇이 예루살렘에 와서 예수께 모여들었다가 그의 제자 중 몇 사람이 부정한 손 곧 씻지 아니한 손으로 떡 먹는 것을 보았더라. 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지켜 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지켜 오는 것이 있으니 잔과 주발과 녹그릇을 씻음이러라. 이에 바리새인들과 서기관들이 예수께 묻되 어찌하여 당신의 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 아니하고 부정한 손으로 떡을 먹나이까? 이러고 이제 이야기가 쭉 진행이 됩니다. 그래서 오늘은 저희들이 이제 말씀 나누면서 굉장히 유명한 거 여러분들이 아실 거예요. 미국에 사시면 이제 코셔하고 할랄이라는 걸 많이 들어보셨을 텐데, I think you heard a lot of times is kosher certificate, sometimes halal certificate. So we think this is more healthy, healthier food, but it's not. It's not healthier food. This is religious. So kosher based on the Jewish diet. They just allow some food, and disallow to prohibit some food. This is the kosher, the diet, kosher certificate, and halal is Islamic. Imam always allowed to how to raise, how to just everything, process everything included in the halal, the certificate. So sometimes they prohibited to eat pork or some halal food if they put some alcoholic beverage or some blood, mix it, they didn't allow to eat. So halal food, I think, is more healthier than kosher. It's my personal opinion. Anyway, the halal and kosher is very interesting thing. Like that one, Jewish people always have their special tradition, very stick to the eating or diet program. Instead of that, they had another one. So this one, we call it mikveh or mikvah. This is bathing the place. As we know, Jewish people always to keep clean before the worship or after something they touch, Gentile person or something blood, they need to clean up themselves through that bath. That bath is living water. Only they store the living water. The rain or the springs is not the pond. They need to clean up. This is mikveh. This 1 or 2 years ago, they found one underneath of Jerusalem. So recently they found that, and 2,000 years ago, archaeologists, they found that this around 80, 70 before. So the Jesus working with the disciples around that time, they used that bath for their cleansing purpose. So this is mikveh. But as we know, when we read the Bible, we could not find that mikveh. But they simplify. They need to wash their hands. They use the stone jar, something like this. We remember the Gospel of John, chapter 2, at Cana, Jesus' miracles, sign, changed the water to wine. Jesus used that stone jar. It's not clay. This is stone. Stone is clean. The clay is not clean. 성경책에 보면 예수님이 가나 혼인잔치 할 때 사용했던 게 돌로 된 항아리예요. 지금도 이제 여기 가버나움에 가면 있고 또 카나 가면 있는데 돌로 된 것은 클린해요. 근데 질그릇으로 만든 거는 언클린해요. 그거는 언클린하면 깨버려요. 근데 돌로 만든 거는 항상 깨끗하기 때문에 돌로 만든 거에다 하게 돼 있죠. 그래서 뭐 유대인들은 항상 하여튼 결벽증 사람들 같아요. 깨끗한 걸 굉장히 중요시하기 때문에 음식 먹는 것도 코셔 시스템 쓰고 그다음에 미크베 가서 클린징하고 그게 안 되면 어떻게 해서든지 손을 닦고 음식을 먹어요. 그게 이제 유대인들의 그 트래디션이고 그 사람들의 삶의 모습이죠. 유대에 가면 지금도 볼 수 있어요. 저는 돌 항아리까지 쓰는데 오늘 저희들이 이제 살펴볼 것이 뭐냐면 우리가 until last week we
just Mark introduced Jesus as miracle worker, casting out demons, sometimes healing many purposes, and just walking on the water. And finally, he let himself know that to Jesus, the disciples, I am who I am. From lips of Jesus, disciples surprised it because Mark introduced Jesus as one of God himself. 그래서 우리가 이제 지난 시간까지 마가복음을 보면서 예수님의 기적의 목적이 예수님의 누군지 알려주려고 하는 거지 예수님이 그냥 단순히 기적을 베푸시는 분이라고 소개하려는 게 목적이 아니거든요. 그러니까 마가복음 마가의 주제는 누가 예수님인가. 하나님 우리 제목에 있는 것처럼 the good news가 가스펠이 Son of God, Jesus is Son of God, the 복음의 시작, 예수 그리스도 하나님의 아들. 이게 이제 제목이기 때문에 지난 시간까지 6장까지가 그 얘기를 했어요. 마가가 7장부터는 우리가 그러면 하나님이 왕이고 예수님이 하나님이 되셔서 이 땅에 오셨으면 예수님이 항상 설교의 제목은 킹덤 오브 갓인데 하나님의 나라인데 하나님의 나라가 이제 킹이 왔으니까 시작이 됐으면 하나님 나라에서 새로운 룰이 있을 거 아니에요. 규칙이 있죠. 새로운 나라에 갔으니까 그 규칙을 어떻게 할 거냐를 써준 부분이 7장부터예요. 마태복음은 산상수훈에서 그 얘기를 하셨어요. 산상수훈이 새로운 뉴 커맨먼트니까. 근데 마가복음은 7장부터 그 얘기를 해요. 예수님이 누군지 알려놓고 그 다음에 그럼 어떻게 살 거냐 하나님의 백성으로. 그게 이제 7장부터 시작하는 건데 7장부터 시작하면서 그냥 한 에피소드를 소개를 하면서 여기서 이제 중요한 어떻게 보면 하나님 계명의 핵심 사항을 예수님께서 말씀을 하시죠. 제가 읽어드렸는데 이제 바리새인과 서기관 중 몇이 They came from Jerusalem. There is not their purpose to debate with Jesus. They want to look into and what Jesus is wrong. They want to find out that one. 예루살렘에서 왔다는 얘기는 그냥 전통주의자들이에요. Traditionally 굉장히 그 유대인의 법을 중시하는 사람들이고 예수님한테 와서 그냥 온 게 아니죠. 디베이트하러 왔던 거 아니고 예수님이 뭘 잘못하나 그것만 찾으러 온 사람들이에요. 근데 예수님한테 모여서 보니까 이제 예수님 때문에 문제가 생긴 건 아니에요. 오늘 이제 저희들 본문 읽으면 예수님 제자들 때문에 문제가 생겼어요. 예수님은 그러지 않은 것 같은데 예수님의 제자들이 손도 안 닦고 이렇게 먹었어요. 우리 본문에 보면 예수님의 제자들이 부정한 손, 씻지 않은 손, 이게 unclean이죠. defiled라고 영어로는 되어 있는데, 그러니까 이 아까 말씀드린 것처럼 미크베에 가서 베스를 안 하면 적어도 손은 씻고 음식을 먹는 게 유대인들의 트레디션이에요. 한국 사람들한테는 이게 그렇게 익숙하지 않아요. 지금도 항상 손 씻고만 먹어라 저희도 많이 듣지만 저희들한테 익숙하지 않지만 제가 선교지를 가보면 아프리카를 가든지 라오스를 가든지 그 사람들은 손으로 음식을 먹어요. 라오스도 그 찹쌀을 이렇게 해가지고 먹거든요. 아프리카 가도 마찬가지. 손으로 먹기 때문에 손으로 먹는다는 얘기는 예수님 시대 때는 손으로 빵을 나누잖아요. 그러면 빵을 옆에 사람한테 전달해 주기 때문에 음식을 만지는 사람 손이 깨끗하지 않으면 이거는 전염되고 안 좋아요. 우리는 젓가락이랑 숟가락을 쓰잖아요. 근데 안 쓴단 말이죠. 그러니까 손을 씻는 게 위생적으로도 중요하지만 이 사람들에게는 그걸 율법화 시켰기 때문에 그래서 손을 씻지 않은 것을 마치 죄인 취급해요. 여러분들이 만약에 그 당시에 사셨으면 손 안 씻으면 죄인이에요. 그러니까 티켓 먹는 거예요. 벌금 내야 되고. 그게 그 당시의 시스템인데 그래서 바가가 이거를 읽는 독자들은 로마에서 거주하는 크리스천들이기 때문에 모른단 말이에요. 유대인들의 커스텀을, 유대인의 트레디션을 모르니까 이거를 이제 괄호치고 설명을 해줘요. 유대인들은 장로들의 전통을 지켜서 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니했다. 원래 유대인들이 가지고 있는 굉장히 중요한 계명은 10계명이 있어요. written law라고 되어 있죠. written form, 성문화되어 있는 거. 모세가 출애굽할 때 유대인들도 유목민을 하고 그 다음에 이제 이스라엘에 정착했기 때문에 유목민 할 때는 굉장히 잘 지켰을 거예요. 거기는 씻을 물이 없기 때문에. 근데 이미 정착을 해서 오래 지났지만 그래도 자기들이 가지고 있는 이 모세부터 내려온 법을 성문화시킨 법을 우리가 십계명이나 토라라고 불러요.
근데 성문화되지 않은 것들 중에 어떤 규칙들은 그냥 오럴 트래디션이라고 불러요. 그러니까 구전으로 모세와 장로들이 이야기한 것들이 있어요. 토라에는 안 적혀져 있어요. 그런 것들이 모여진 게 장로들의 전통이에요. 그러니까 이거는 규칙집인데 그것들을 가지고 있는데 거기에 보면은 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며, 이게 토라에는 없어요. 토라에는 손 씻는 건 제사장들만 제물 드릴 때 씻어요. 음식 먹을 때 손 씻는 거는 없어요, 토라에는. 근데 장로들의 전통에는 들어가 있어요. 손 씻고 밥 먹으라가. 이걸 이제 설명해 주는 거죠. 유대인들의 결벽증을 설명하면서 이 사람들은 왜 나가오면 침대도 씻고 사람들 만나면 씻고 막 이게 결벽증이니까 이방인들하고 접촉만 돼도 자기들이 부정한 사람으로 생각했기 때문에 했단 말이죠. 이게 너무나 당연한 건데 지금 예수님의 제자들은 그날 식사를 하면서 손을 안 씻고 먹었나 봐요. 유심히 그런 것만 보죠. 예루살렘 온 사람들은 그런 것만 콕 집어내야 되니까 보면서 당신의 제자들은 장로들의 전통을 안 지킨다. 씻지 않은 손으로 먹는다. 죄인이다. 죄인이라고 이제 딱 레이블을 붙이는 거죠. 이게 이제 오늘 이야기하는 문제 제기예요. 오늘 이 에피소드를 가지고 예수님께서 굉장히 중요한 이야기를 끄집어내세요. 여기서 제가 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 백성으로 지켜야 될 계명. 지금 그 리튼 성문화된 법이 있어요. 그다음에 구전으로 전해 내려온 거를 규칙화한 장로의 전통이 있어요. 이걸 가지고 예수님께서 또 다른 이야기를 시작을 하시죠. 뭐라고 이야기하냐면 아주 이 사람들한테 대놓고 욕해요. 외식하는 자들이라고, 히포크리시라고 욕해요. 왜냐하면 입술로는 막 찬양도 하고 입술로는 막 공경을 하는데 이 마음은 겉과 속이, 제가 그래서 제목을 인사이드 아웃사이드 이렇게 해놨어요. 인 앤 아웃 이렇게 해놨는데 기억하기 좋으라고. 겉으로는 굉장히 공경하는 것처럼 말하지만 그 마음은 아니다. 예수님께서 그 사람들이 딱 이야기하는 걸 정확하게 아시죠? 뭘 이야기하는지? 이사야의 글을 이용하시면서 인용하시면서 말씀하시는 거예요. 그러면서 예수님께서 말씀하시는 게 지금 그 당시에 이스라엘 백성들은 하나님의 계명은 written law예요. 십계명과 같은 토라예요. 근데 그거 말고 사람들이 가져오는 장로들의 전통이 있어요. 이것들은 지키는데 이건 안 지킨다. 저희가 생각할 때 written law가 더 위에 있어야 되잖아요, 얘보다. 근데 그 당시 바리새인들과 예루살렘에서 온 사람들은 장로들의 전통, 구약의 토라에 쓰여져 있다는 걸 더 위에다 뒀어요. 그거 가지고 그 얘기를 지금 예수님께서 하고 있어요. 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통은 그거를 더 중요하게 생각한다. 이걸 얘기하려고 예수님께서 구약에 있었던 이야기를 하나 하시죠. 지금 구약에 있는 리튼 로라고 되어 있는 하나님의 십계명이 사람의 전통은 제가 점선 처리했어요. 이거는 옵션이에요, 옵션. 맨데토리가 아니라고요. 그거는 꼭 안 지켜도 우리가 그 운전할 때 그 드라이브 테스트 할 때 8개 무조건 잘리잖아요. 떨어지는데 나머지는 한 워닝 많이 받아도 드라이빙 테스트에서 페일 안 되거든요. 그러니까 하나님의 말씀이라고 돼 있는 것은 이거는 맨데토리예요. 지켜야 돼. 근데 사람의 전통은 이거는 좀 안 지켜도 되고 지켜도 돼요. 수저로 먹어도 되고 손으로 먹어도 되고 씻지 않는다고 해서 불결할 뿐이지 그게 죄는 아니거든요. 근데 이거를 지금 사람들은 어떻게 만들었냐면 업사이드 다운을 만들었죠. 사람의 전통, 장르의 전통이 하나님의 말씀보다 더 위에서 이렇게 군림하게 만든 거예요. 이 이야기를 하나 예수님께서 이그젬플로 하나 가져오세요. 이사야의 예언을 이야기한 다음에 그 당시에 사람들이 그럼 하나님의 말씀보다 사람의 전통을 위에 두고 있는 게 무엇이냐? 우리가 이야기할 때 모세의 율법에요. 하나님의 말씀. 십계명이 있어요. 5번째. 내 부모를 공경하라. 이거는 맨데토리예요. 5번째 십계명에 있는 거니까. 어머니를 모욕하거나 아버지를 모욕하는 자는 사형이다. 엄청나게 중요한 십계명이죠. 하나님의 말씀이 이렇게 돼 있는데 근데 그 당시 사람들은 이 하나님의 계명보다 자기들이 가지고 있는 어떤 전통이라는 걸 가져와서 고르반이라는 전통이 있어요. 레위기하고 그다음에 민수기에 등장을 해요. 고르반의 뜻은 가까이 가지고 오다는 뜻이에요. 히브리 말로. 가까이 가져오다는 뜻이니까 이게 이제 조금 더 발전되면 하나님께 예물을 드리기 위해서 가까이 가져와서 하나님께 드린다는 얘기예요.
그러니까 고르반은 하나님께 드려지는 예물에 대한 이야기예요. 이거는 레위기에도 있었고 민수기에도 있어요. 제사장들이 사용하는 용어예요. 없었던 용어가 아니고 있어요. 근데 이 고르반이라는 것이 하나님께 드리는 예물로 따로 떼어서 하나님께 가까이 드리는 예물로 사용이 됐기 때문에 포로기 이후 시대 써서 느헤미야에서 나오고 이런 이야기가 좀 나와요. 근데 이거는 제사장들이 특별한 목적으로 해놓는 그런 예물이에요. 그러니까 장남 나면은 하나님께 예물 드리고, 그다음에 양이나 첫 양이나 이런 것들 고르반이라 그렇게 해서 하나님께 특별히 드리는 예물을 사용할 때 고르반이라는 걸 써요. 근데 이 당시 이제 이걸 어떻게 변형시켰냐면 장로들의 전통으로 변형시킨 게 하나님께 드리는 예물이라고 얘기만 하면 그러면 부모님께 드려야 되는 이 부모님을 공경하는 것이 외부될 수 있다고 자기들이 만들어 놨어요. 쉽게 말씀드린 그거예요. 여러분들이 텍스를 내야 돼요. 텍스를 이만큼 내야 되는데 내가 도네이션을 하면 이그잼이 돼요. 텍스가. 그래서 도네이션 한다고 플레지만 하는 거예요. 플레지만. 고르반은 플레지를 하는 거예요. 헌금을 하는 게 아니라. 그러니까 내가 도네이션을 하겠다고 플레지하고 실제는 텍스를 안 내요. 그래도 텍스가 웨이브돼요. 굉장히 좋은 시스템이죠. 플레지만 하면 되니까. 그러니까 이 사람들이 그 당시에 예수님 시대 때는 부모님한테 이제 용돈도 드리고 섬겨야 되는데 내가 그거 섬겨야 될 거를 하나님께 예물 드리겠어 하고 선언해 놓고 헌금을 안 해요. 그게 리얼리티예요. 그 당시에 예수님께서 하나님의 법을 얼마나 악용해서 나쁘게 쓰고 있는지를 이야기하시는 거죠. 이게 이제 이그젬플이에요. 하나의 이그젬플. 하나님의 법보다 사람의 전통을 위해 놓고 고르반 했으니까 나는 부모님 공경 안 해도 이거는 나를 벌하지 못해요. 나는 선언했으니까. 이 이야기를 말씀하시면서 전한 전통, 물려받은 장로대 전통을 가지고 하나님의 말씀을 폐해버린다. 이 같은 일을 너무나 많이 하고 있다. 한 가지 example만 이야기한 거. 이거는 예수님께서 그 당시 사람들에게 이야기하면 손 씻는 거 가지고 지금 굉장히 확대됐어요. 손 씻는 게 하나님의 계명하고 tradition of elders까지 이렇게 확대돼 가지고 이거 가지고 예수님께서 말씀을 하시죠. 그러면서 그러면 예수님께서 하고 싶은 게 뭔가, 왜 이런 별거 아닌 거 가진 거 가지고 십계명까지 들먹이면서 장로의 전통을 이렇게 이야기했을까? 아까 말씀드린 것처럼 예수님께서는 하나님 나라에서 하나님 백성들이 지켜야 될 새로운 규칙에 대해서 이야기해 주고 싶으신 거예요. 산상수훈처럼 이야기하시죠. 지금 제자들이 더러운 손으로 음식 먹는 것 같고 이야기하지만 실제로 밖에서 사람으로 들어가는 것은 사람을 더럽게 할 수가 없다. 물론 초대교회 사람들도 이거 가지고 맨날 싸웠어요. 음식 먹는 거 가지고. 예루살렘 교회, 안디옥 교회. 하지만 예수님이 선언이죠. 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 사람을 더럽게 하지 못한다. 코쇼? 아무런 의미 없다. 아마 예수님께 지금 시대라면 코쇼 그거 아무 상관없어. 할랄 아무 의미 없어. 왜냐하면 밖에서 들어가는 것은 안에 있는 것을 더럽게 못하기 때문에 문제되는 것은 안에서 나오는 게 문제지. 예수님 그렇게 말씀하시는 거거든요. 안에서 나오는 게, 인사이드에서 아웃사이드로 나오는 게 사람을 더럽게 하는 거지, 밖에서 안으로 들어가는 것은 더럽게 할 수 없는 것이다 라고 이야기를 해요. 여기서 이제 하나님 나라의 백성들이 어디에 집중해야 되는지를, 포커스를 어디에 해야 되는지를 알려주는 거예요. 율법주의자들과 그 다음에 유대 전통을 지키는 사람들은 겉에를 포장해요. 그럼 사람들은 굉장히 종교적인 사람이고 굉장히 멀추한 신앙인이고 겉모습, 행동을 보고 판단하려고 하죠. 근데 예수님은 겉을 보지 않고 속마음을 꿰뚫어 보시기 때문에 지금 문제는 속이지 겉에가 아니다, 이 이야기를 하시는 거거든요. 예수님께서 말씀하세요. 음식은 배로 들어가서 위로 갔다가 나가요. 물론 음식이 상하면 그게 우리를 화장실 많이 가게 할 수는 있지만 그렇다고 음식이 사람을 죄인으로 만들진 않아요. 그냥 우리를 아프게 할 뿐이에요. 잠깐. 밖으로 나가기 때문에 음식물은 깨끗하다. 음식물은 문제가 되지 않는다. 대신 문제가 되는 것은 우리의 안에 있는 어떤 마음에서 나오는 어떤 거죠. 에레미야가 구약에서도, 제가 예전에 이제 성경책 읽다가 이제 마음에 관련된 부분이 되게 많아요. 구약에도. 에레미야가 어떻게 이야기하냐면 거짓되고 심히 부패한 것은 음식, 더러운 손이 아니라 우리 안에 있는 마음이다. 마음은 볼 수가 없어요. 우리 속담에도
10길 물속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다. 마음은 감출 수 있어요. 커버할 수 있어요. 안 보이게 할 수 있어요. 행동 가지고 그 사람 속을 알 수가 없어요. 속을 알 수 있으면 우리가 사기를 안 당하죠. 사기꾼들은 정말 나이스해요. 우리가 사기당하는 이유는 그 사람들 속을 모르기 때문에 안 보이니까. 안 보이죠. 에레미야가 이렇게 이야기하죠. 잠언에도 여러분들 읽으면 제가 잠언이 있다가 헐트라는 게 있으면 막 동그라미를 쳐봤어요. 근데 굉장히 많아요. 그러니까 성경책에서 집중하는 것은 밖에 있는 아웃사이드보다 인사이드를 항상 성경책에서는 중요하게 이야기해요. 문제가 되는 것은 우리의 마음이기 때문에, 인사이드이기 때문에. 예레미야가 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라고 그랬죠. 잠언도 똑같은 얘기를 해요. 이런 이야기를 하는 거예요. 우리가 이제 볼 때 마음이 가장 핵심에 있어요. 우리 그 안에서 세계관도 나오고 생각이 밖으로 나와서 우리의 뭐 신념이나 아니면 가치관이나 아니면 행동까지 다 주장하는 게 우리 안에 있는 인사이드 안에 있는 마음이에요. 예수님께서 지금 말씀하시는 건 우리 마음에 뱃속으로 들어가는 거는 별로 문제 없다. 이게 우리의 마음을 거짓되게 만들 수는 없다. 문제가 되는 것은 우리 마음에서 밖으로 나오는 거다. 이게 우리의 문제라고 예수님께서 정확하게 지적하시죠. 근데 유대인은 이걸 어떻게 해결하려고 했냐면 이거예요. 음식 안 먹는 거, 손 깨끗하게 씻는 거, 율법화 시켜서 겉에를 포장하는 거예요. 이 사람들의 생각은 우리가 행동을 바꾸면 마음도 바꿀 수 있다. 그런 생각을 갖고 있는지 모르겠어요. 뭐 성선설주의자들은 모르겠는데 우리 율법만 철저히 지키면 우리는 하나님 백성이 될 수 있다. 법만 철저히 지키면 티켓 안 끊을 수 있죠. 근데 그 사람이 착해요? 나는 평생 한 번도 티켓 안 끊었어. 운전하면서. 착한 사람이에요? 아니에요. 티켓 안 먹은 사람이에요. 그 사람은 운전을 조심조심해서 티켓을 안 끊었을 뿐이지 그 사람 우리가 착한 사람이라고 이야기하잖아요. 감옥 안 가고 하지만 굉장히 나쁜 사람들 수두룩해요. 우리가 봐도 저 사람 나쁜 사람인데 감옥은 안 가. 돈이 많거나 힘이 좋거나. 유대인 율법주의자들은 포장을 해요. 율법을 지키는 걸 통해서 나는 거룩하고 나는 하나님의 백성이라고 이야기하고 싶은 거죠. 어떤 사람은 이렇게 이야기해요. 죽은 나무에다가 계속 과일을 매달아요. 멋있는 과일을. 그게 율법주의자들이 하는 거예요. 지금 유대인들이 하고 있는 전통을 따라서 하는 거예요. 그럼 겉보기에는 과일들이 주렁주렁 매달려 있는 것 같지만 실제로는 뿌리에서는 아무것도 없어요. 예수님께서 말씀하시는 이 부분이 아니죠. 안에서부터 밖으로 나오는 게 중요한데 우리 말씀드린 것처럼 안은 심히 부패했어요. 방법이 없어. 제가 저를 봐도 그래. 아마 여러분들이 봐도 이걸 어떡할까? 오라 나는 공고한 자로다. 바울이 로마서 7장에서 고백하는 거 아니에요. 아무리 들여다봐도 사람들은 못 보지만 내가 볼 때는 이거 엉망진창인데 이걸 어떻게 해야 되나? 예수님께서 그 얘기를 하시는 거예요. 겉에 율법 잘 지키면 선한 사람이 아니라 마음이 바뀐 사람이 선한 사람인데 그 마음이 바뀐 사람 우리가 하는 것처럼 우리 힘으로 안 되는 거죠. 니고데모가 얘기하는 것처럼 성령을 이 안에 꿰뚫고 들어오지 않으면 안 돼요. 예수님께서 해답을 이야기하시는데 뭐라고 이야기하냐면 마음이 심히 부패해서 마음에서 나오는 온갖 나쁜 것들, 시기와 악독과 여러분들 마가복음 읽어보시면 로마서 1장에 있는 거 그대로 다 들어있어요. 온갖 나쁜 게 그 안에서 다 튀어나오는데 근데 해답도 마음에 있어요. 이 마음이 온갖 더러운 걸로 가득 찼는데 해답도 지혜가 마음에 들어가면 하나님의 말씀이 그 마음에 들어가면 그러면 문제가 해결될 수 있다. 그렇다고 해서 말씀이 들어간다고 해서 여러분들이 갑자기 착한 사람으로 바뀐다는 얘기가 아니에요. 제가 비유하는 건 여러분들은 항상 우리는 악한 존재니까 근데 가만히 있으면 이 유리컵에서 이게 덜트가 쭉 가라앉아요. 겉보기에는 깨끗해 보여요. 여전히 밑에는 그냥 진흙으로 꽉 차 있어요. 그러다 누가 탁 치면 한번 욱하면 확 올라오죠. 그럼 다시 이제 뿌얘져요. 시간이 지나면 다시 쭉 가라앉아요. 이게 우리의 인간의 상태인데 근데 이 더러운 것을 깨끗하게 쓰는 방법은 이 밑에를 없앨 수가 없어요. 점점 오염되니까. 방법은 계속 깨끗한 물을 붓는 거예요. 자체로는 깨끗해지지 않으니까
계속 깨끗한 물을 집어넣어서 그나마 희석시키는 거죠. 계속 없앨 수는 없어요. 완전히 희석시켜서 얘가 뭐 순도가 99%까지는 말 100%는 못 만들지만, 근데 우리가 뭐 50%라면 말씀이 들어가면 60%, 70% 이렇게 될 수는 있어요. 그 얘기를 하는 거예요. 우리 마음이 가득한 악독으로 가득 차 있는데 그것이 하나님의 말씀이 들어가면, 그러면 그제서야 바뀔 수가 있다. 예수님께서 우리에게 말씀하시는 건 하나님의 말씀이 들어가는 게 해답이지 율법을 지키는 게 해답이 아니라는 거예요. 행동을 바꾸는 게 문제가 아니라 우리 마음에 하나님의 영이 말씀으로 꿰뚫고 들어오면, 귀를 뚫어서 그게 들어와서 들리면, 그러면 그게 쌓이면 그 결과가 열매가 나와요. 열매를 갖다 붙이는 게 아니고, 열매는 스스로 맺는 게 아니에요. 말씀이 계속 들어와서 성령 충만이 유지되면, 말씀이 계속 부어지다 보면 시간이 지나면 사람들이 볼 때 우리를 통해서 그 열매가 보여지는 거지, 내가 어디 열매 있는 거 갖다 툭 갖다 붙인다고 열매가 맺힌 게 아니죠. 그건 열매를 갖다 붙인 거지. 이게 하나님, 예수님께서 이 에피소드를 통해서 예수님의 제자들에게 말씀해 주는 거예요. 하나님의 백성이 되려면 율법 지키는 것보다 더 중요한 게 있다. 마음에 성령이 꿰뚫고 들어가서 하나님의 말씀이 그 안에 계속 넘쳐 흐르게 유지해야 된다 이거죠. 그 예수님께서 지금 제자들 손 안 씻는 거 가지고 잘 됐다, 때는 이때다 하고 하나님의 백성이 되는 시작점부터 얘기를 해주고 계세요. 예수님께서 산상순에서 말씀하시잖아요. 누가 복이 있다고요? 마음이 청결한 사람. 그런데 이 마음이 청결한 사람은 스스로 힘으로는 안 돼요. 밖에서 들어오는 하나님의 말씀이 들어와서 마음이 청결해져요. 말씀이 안 들어오면 이건 계속 그냥 더러움이 더 올라갈 뿐이죠. 알잖아요. 저희 스스로를 저희가 잘 아니까. 그래서 우리가 할 수 있는 건 뭐냐? 결국은 하나님의 말씀을 저희들이 계속해서 그냥 우겨 넣는 수밖에 없어요. 그거밖에 방법이 없어요. 저희가 침례교이기 때문에 주기도문이나 사도신경 같은 건 잘 안 해요. 전통이라고 해서 잘 안 해요. 율법화된 거라고 잘 안 하는데, 근데 이게 성경이 없기 때문에 안 하는 게 있어요. 사도신경은. 하지만 사도신경은 신학적인 굉장히 중요한 스트럭처를 저희들한테 보여줘요. 주기도문을 저희들이 외우면 그 안에서 순서, 맨날 제가 주기도문 할 때마다 방이 6개인데 4번째 방만 간다고 그러잖아요. 밥을 달라, 밥을 달라. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시고 나라의 감하시며 뜻이 1, 2, 3번 방 지나버리고 밥 달라고 하고 그냥 나와요. 뒷문으로. 5번째 방은 우리의 그 죄 지은 자를 시험에 들지 말는 게 6번째 방. 방이 6개인데 맨날 4번째 방만 갔다 가요. 뒷문으로 왔다 뒷문으로 나가요. 그러니까 주인 얼굴을 보지도 못하고 하나님 만나지도 못하고, 주기도문 기도를 저희들이 정확하게 하면 하나님부터 만나는 거예요. 하나님의 뜻과 나라와 의와, 그리고 우리의 필요를 이야기하고 내 용서도, 그 다음에 유혹에 대해서도 그게 하나님 나라가 이루어지는 거니까, 이런 틀로 갖춰져 있는 것들이 어떤 때는 저희들에게 굉장히 도움이 돼요. 그러니까 전통이 나쁜 게 아니에요. 전통을 잘 사용하시면 여러분들한테 유익이 되실 수 있어요. 여러분들 한 주간 동안 지내시면서 여러분들의 마음을 보세요. 다른 사람 보지 말고. 여러분 마음은 거울 쳐다본다고 안 보여요. 언제 보이냐면 하나님 말씀을 열어봐야 보여요. 거기 하나님 말씀 안에 여러분들이 비춰져요. 그러면 말씀이 우리 안에 들어오면, 그러면 그때부터 조금씩 희석이 되는 거죠. 완전히 100% 클린은 못해요. 언제 또 욱하고 나와요. 그럼 쭉 올라왔다가 또 다른 말씀 들어가면 또 왔다 갔다 하는 거죠. 여러분들 하나님 백성 된다는 것이 이런 거예요. 하나님의 말씀이 내 안에 들어와서 시간이 지나니까 열매가 맺는 성숙한 모습으로 변화되는 것. 예수님이 누구신지 여러분들이 발견하셨으면, 하나님 나라의 왕이고 하나님께 이 땅에 오신 분이라는 걸 아셨으면, 그 다음에 어떻게 살 거예요? 백성 되는 방법은 룰을 지키는 거예요. 룰. 근데 그 룰을 지키는 건 막 유대인들 지키는 것처럼 막 그게 아니라 하나님의 계명을 우리 안에 집어넣는 게 가장 시작점이에요. 그게 하나님 백성 되는 첫 번째 걸음이라고 여러분들 보시면 됩니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희도 오늘 말씀 통해서 우리는 겉에를 자꾸 사람들 보기에 좋으라고 포장하는 것처럼 그렇게 신앙생활하는 그런 모습들이 있는 걸 고백을 하고 인정을 합니다. 하지만
하나님께서는 우리의 마음속 깊이를 아시고 그 안에 하나님의 말씀이 들어와서 더러움 속이지만 그것이 하나님의 나라를 이루어가는 시작점이 될 수 있음을 저희들이 또 발견하게 됩니다. 한 주간 지내면서 하나님의 말씀이 우리 안에 들어오게 하시고 우리 안에서 그것이 씨름하면서 우리를 성숙하게 주님의 자녀로 자라게 해주시길 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.